وعلى آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل سلسلته وأتباعه إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mailadrati ikhwanim al-anbiya'i kulin wa alikun ashabikun jamul tasrifin kun khususan sina jibril sina mikael sina safwa sina Nadrati kutubur rabbani al-ghus samadani sidan syamdan qadir al-jailani qaddasallah solim wa furim wa khwashim asaluka ya Allah bi karomatihim annallah yaghfir wa miskin wa jana syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ميلاdrati جميع مشايخنا الأحياء منهم والأموات نخص خاصة مصاب كتاب Wiladrati jaminahil kubur abaina wa ummahatina fi hadal majlis wa ghairihim min jati abaihim min jati umatim min jati musakharatim nakhusu khasail arwah. Silahkan kirimkan. Ghafarallahu lahum warhamhum syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا
هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام أمتني على دين الإسلام لكل نية صالحة بركة صوت الملك فإلى حضرة نبي الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du fa ya ibadallah usini nafsi wa iyaya bi taqwallah la'alakum turhamun. Para ibu jamaah tahsin dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis mulia rutinan kita setiap sepekan sekali di Selasa pagi, Zawiyah Duha sampai menjelang zuhur. Pekan ini bagian fikih, pertemuan keempat, juz 2. Semoga perkumpulan kita pada hari ini mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dibuka kitab Mabadiul Fiqhiyah juz 2-nya. Tulis dulu setiap huruf sin angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai nomor 15. Ya, tanggal 5. Mudah-mudahan keburu 15. Sudah semua? Oh, ini sini ada 3 tab. Itu 3. Tapi enggak ada jawabannya. Ini jawabannya jawabannya sama. Nomor berapa itu? 11, 12, 13. Mau saya Sebentar. Apa pertanyaannya? Jawabannya? ada. Terus langsung jawabannya pertanyaan lagi. Malladhi yajuzu bi tahhir. At-tathhir. Malladhi yajuzu bihi tathiru itu ya? Itu jawabannya kan. Oh, ini jawaban. Bukan. Ah, itu jawabannya ya. Itu jawabannya. Itu jawabannya. Itu jawabannya itu. Berarti jim berarti. Salah ketik berarti. Sampai sini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 2. Ahkamul Islami, menerangkan hukum-hukum Islam.
menerangkan hukum-hukum Islam. Nomor 1, kam ahkamul islami, berapakah hukum-hukum Islam itu? Jawab, ahkamuhu khamsatun. Hukum-hukum Islam itu ada 5.2. Al-fardu, yang pertama fardu. Was-sunnatu, 2 sunnah. Wal mubahu, 3 mubah. Wal haramu, 4 haram. Wal makruhu, dan kelima makruh. Dilewatin 6 baris. Lewatin 6 sebelum nomor kedua. 2. Mal fardu, apa pengertian fardu itu? Jawab, panjang lah. Huwa al-wajibu fi'luhu, fa idza fa'alahu al-mukallafu yanalu thawaban, wa idza tarakahu yanalu iqaban. Jawab, yaitu al-wajibu, perkara yang wajib, fi'luhu, mengerjakannya, fa idza fa'alahu, maka apabila dalam kurung orang mukallaf garis miring yang sudah wajib tutup mengerjakannya yanalu thawaban, maka mendapat pahala. Koma, wa idza tarakahu, dan jika meninggalkannya, yanalu iqaban, ia mendapatkan siksa. Terus 3, kam nau'an al-fardu. Kalau dibaca pakai nun wiqayah jadi apa hayo? Kam nau'anil fardu, berapakah macam-macam fardu itu? Jawab, nau'ani, fardu ada 2 macam. Titik 2 masih di situ. Fardu ainin
Pertama fardu ain, wa fardu kifayatin, kedua fardu kifayah. Nomor 4. Mal fardul aini. Apa yang dimaksud fardu ain itu? Jawab, huwa al-wajibu fi'luhu ala kulli mukallafin kas-salati was-siyami, yaitu kewajiban yang kena kepada setiap yang kena kepada setiap mukallaf perorangan. Perorangan seperti sholat dan puasa. Gak bisa diwakilkan. Perorangan. Enam. 5. 5. Putih, mineral. 5. Mal fardul. Bukan tulisannya mah ya? Kalau tadi kan kifayah di atas tuh tulisannya ya, kifayatin. Ini kifaiyu. Terima kasih. Aduh, bisa dielak ya? Ini dielak. Enggak ada sedotannya. Bu Asri. Apa itu fardu kifayah? Jadi biar paham, fardu itu dibagi-bagi. Huwa, jawab. Huwa al-wajibu fi'luhu ala jami'i mukallafina wa idza fa'alahu wahidun saqata 'anil baqina kas-salatil janazati. Jawab, ialah perkara wajib kena kepada semua orang yang telah mukallaf. Kalau tadi mah tanggungannya masing-masing. Semua ini kena, laki perempuan. Apabila salah seorang dari yang wajib, ada yang mengerjakannya, dari yang wajib ada yang mengerjakannya, saqata 'anil baqin, maka kewajiban yang lain gugur. Kas salati janazati, seperti wajibnya sholat jenazah. Seperti wajibnya sholat jenazah. Lumayan tabarukan. Naam, mas sunnatu. Apa pengertian sunnah itu? Jawab, hiya
al-amrul mustahabbu fi'luhu faman fa'alahu yanalu thawaban wa man tarakahu yanalu iqaban. Sunnah yaitu perkara yang dicintai Nabi, mustahab, yang dicintai Nabi untuk mengerjakannya. Titik. Faman fa'alahu, maka barang siapa yang mengerjakan, yanalu sawaban, ia mendapat pahala. Koma. Wa man tarokahu, dan siapa yang meninggalkannya, la yanalu iqaban, tidak mendapatkan siksa atau dosa. Pangkatnya sunnah. Lewatin banyak sunnah itu. Lewatin 8 sebelum nomor selanjutnya. Nomor 7. Mal mubahu, apa itu mubah? Garis miring boleh. Mubah garis miring boleh. Tanda tanya. Huwa alladhi yajuzu lil insani fi'luhu wa tarkuhu fala thawaba fihi wala iqaba. Jawab, yaitu perkara yang bagi manusia yajuzu, suka-suka, fi'luhu, dikerjakan, wa tarkuhu, atau ditinggalkan. Fala sawaba fihi wala iqaba, maka tidak ada pahala, tidak ada juga siksa. Iya, rugi. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tapi nggak dosa. Kalau ini suka-suka, dikerjakan, ditinggalkan, pahala enggak, dosa enggak. Terakhir dari hukum. 4 ya? Keempat berarti ya? Contoh. Di sampingnya. Contoh, kal akli wa syurbi wa naumi. Tidur, makan, minum, mubah. Bukan, itu bukan. Belum. Mal haramu, apa itu haram? Pengertian haram, makan, minum, tidur. Tadi contohnya. Mal haramu, apa itu perkara haram atau apa itu pengertian haram? Huwa al wajibu tarkuhu faman fa'alahu yanalu iqaban wa man tarakahu yanalu thawaban kasyurbil khamri, yaitu kewajiban untuk ditinggalkannya. Titik. Masih lanjut. Faman fa'alahu, maka barang siapa mengerjakannya, yanalu iqaban, ia mendapat siksa.
Wa man tarakahu, dan siapa yang meninggalkannya, dalam kurung karena tahu hukumnya, yanalu thawaban, maka ia mendapat pahala. Contoh, kasyur bil khamri, minum khamr, arak. Arak di dunia mah haram, arak di surga mah enggak. Itu mah keistimewaan dari Allah. Ada sungai semiskin-miskinnya ahli surga, itu dikasih 3 sungai. Sungai susu, sungai madu, sungai arak. Quran surah Muhammad. Itu semiskin-miskinnya ahli surga, serendah-rendahnya ahli surga. Itu luasnya 10 lipat dunia ini. Coba Bu, semiskin-miskinnya itu. Enggak ada namanya surganya surga apa entah. Paling miskinnya ahli surga. Masya Allah. Terakhir dari hukum. Berarti nomor 10. Berapa? 9. Mal makruhu. Apa itu? Pengertian makruh. Kalau berarti haram tadi kewajiban. Kebalikan dari fardu. Apa yang pertama fardu kan? Dari fardu. Ya, makruh sama sunnah, benar. Benar, makruh sama sunnah kebalikannya. Jawab, huwal mustahabbu tarkuhu, faman tarakahu yanalu thawaban, wa man fa'alahu yanalu iqaban. Yaitu perkara yang dicintai Nabi tarkuhu, untuk ditinggalkan. Titik dulu. Faman tarokahu, maka barang siapa yang meninggalkannya, yanalu sawaban, ia mendapat pahala. Waduh, Masya Allah. Justru jangan ditinggal, harus berpahala, harus ditinggalkan. Ada 9 contohnya ntar. Ada 9 contohnya. Wa man fa'alahu, dan siapa yang mengerjakannya, la yanalu iqaban, dia tidak akan disiksa. Contoh, ada 9 contohnya. Jengkol, makan jengkol, bener, makan jengkol, makan pete, kambing, iya termasuk. Bu Haji inget gak waktu di Mekah, kok domba apa kambing? Domba bukan kambing. Iya, yang aku tuh kambing. Iya. Di Mekah itu kambing, domba. 3, 4. 4 tembakau, rokok maksudnya. Hah? Yang gimbal. Ya betul. 4. 5. 4 bener 4 kan? Sekarang 5. Kambing, tembakau. Heeh. Kan 4 berarti itu. 4. Sekarang 5 kan? 5. Durian. Itu aku semua nggak bisa. Pokoknya 9 pokoknya. Terus. Bukan nggak boleh, silahkan, nggak dosa. Silahkan. Nabi nggak suka bawang putih. Quran surah Al-Baqarah. Iya ada. Quran surah Al-Baqarah apa tuh bahasa?
wa basoliha wa adasiha, itu ada. Surah Al-Baqarah. Berapa itu baru 5? 6 bawang putih. Sekarang kok yang ke-7. Sekarang 7. Rokok udah ya? Udah. Kayaknya itu. Bawang putih. Itu aku enggak makan tuh, kambing. Jengkol enggak jual. Tiganya PR lupa. Karena di kitab nggak ada. Pok, tambahan. Bukan pakai poin, bukan pakai tanda bintang atau hashtag pagar. Segala sesuatu yang menyebabkan bau mulut dan bau badan. Baik dimakan ataupun dipakai. Segala sesuatu yang menyebabkan bau di mulut dan badan. Yang dapat dimakan atau dipakai. Bawang, segala jenis bawang. Kenapa bawang makruh? Karena membuat lezat masakan. Arab itu hambar-hambar. Arab itu hambar-hambar. Jadi nggak ada rasa, bener. Karena menyebabkan lezatnya makanan. Rasul tuh nggak suka dengan yang lezat-lezat. Pernah satu ketika Rasul guyon sama Sayyidina Ali. Makan kurma. Begini nih, makan kurma. Rasul mah 1, Ali 5. Tiba-tiba Rasul meleng, biji kurma Sayyidina Ali dipindahkan ke Rasulullah. Paham nggak kira-kira? Jadi kan mejanya Sayyidina Ali kosong tuh. Yang Rasul sedikit jadi banyak. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, tumben Anda RW 06 katanya. Apa tuh? RW 06. Rewog. Tumben Anda makannya banyak katanya. Emang kenapa? Lihat biji kurmamu ya Rasulullah, banyak banget katanya. Masya Allah, kalau Rasul kaget, perasaan tadi nggak segini. Tapi kata Rasulullah, Ali, yang lebih rampus, yang lebih rewog, yang lebih serakah itu kamu, bukan saya. Lah, mana saya nggak ada bijinya? Justru karena nggak ada bijinya, kamu tuh lebih serakah daripada saya, kata Rasulullah. Sebiji-bijinya kamu makan, katanya. Buset, dah kena juga sama Rasulullah nih, kata Sayyidina Ali. Sampai begitu tuh. Terus, nomor? Udah pindah bab ini. At-Taharatu judulnya bab bersuci. Bab bersuci itu judul baru. Bab .2 bersuci. Pertanyaan. Mat-Taharatu, apa itu bersuci? Mantap, panjang-panjang. Jawab. Fi'lu ma la tasihus sholatu illa bihi. Pekerjaan yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Illa bihi, kecuali dengan mengerjakannya. Berarti kudu. Dengan mengerjakannya. Kudu berarti harus. Wajib. Titik. Kaizalatin najasati. Contohnya seperti menghilangkan najis. Wal istinja'i, istinja atau cebok. Istinja atau cebok. Wal wudu'i, wudu. Wal gusli, mandi besar. Wat tayamumi, tayamum. Dan tayamum terakhir. Baru berapa? Sedikit lagi. 11. Mal.
Ma wasailu taharati. Apa sajakah barang yang dapat digunakan bersuci? Jawab, al-ma'u wa turabu wal hajaru wad dabgu was sabunu. Air, koma, debu, koma, batu, koma, dabgu itu menyamak. Menyamak. Dalam kurung tadi jelaskan. Sabun. Apa tadi? Menyamak dalam kurung. Sabukan. Daun. Tisu, koma. Tulis. Sapu tangan. Sapu tangan bisa. Sapu tangan. Daun yang dianyam. Atau tidak. Atau tidak. Kulit dari hewan suci. Dari hewan suci. Terakhir, kulit batang pohon. Kulit batang pohon. Kan bisa dikelupas ya? Nah, itu maksudnya kulit yang itunya maksudnya. Dah, terakhir sabun. Ada tuh di zaman Rasul sabun ada ternyata. Oh, pakai apa bahannya? Minyak. Sabun itu minyak. Bahan minyak. Bahan, oh. Sekarang kalau yang Oh. minyak jelantah kan dikumpulin. Bersabun. Kan kalau sabun yang bagus berarti dia pakainya minyak yang bagus. Nanti Oh. ada zaitun. Iya benar. Jarak atau minyak. Itu busa dari apa ya? Ada kandungannya. Ada beda ya tambahannya itu mah ya. Tapi kalau yang hajan itu kan nggak ada wangi ya. Busanya juga cuma sedikit, licin-licinnya doang untuk menghilangkan keringat itu dan daki. Tapi kalau apa? Duru mereka itu. itu banyak busanya. Oh, benar, Masya Allah, luar biasa ya. 11. Berapa? 12. Ayo sedikit lagi. 12, 3 lagi. 12. Malladhi yajuzu bi tathiru. Air apa sajakah yajuzu bi tathiru yang boleh digunakan untuk bersuci? Bersuci itu tadi itu ya, mandi, menghilangkan najis, wudu, tayamum, istinja, meliputi itu pokoknya. Jawab, huwa kullu ma nazala minas sama. Setiap air yang turun dari langit. Dalam kurung hujan, salju yang dari langit dulu, es, embun, dah. Au naba'a minal ardi, atau muncul dari dalam bumi. Dalam kurung apa? Nomor 1. Sumur, benar. Koma sungai.
mata air. Jadi 7 jumlahnya. Laut satu lagi. Laut. Laut itu kan mungkin bagian dari masuk ke yang apa? Yang dari langit. Laut bumi. Laut bumi. 7. Karena ada yang menyebutkan bardi es itu kan ada salju ada es, beda. Es itu adalah embun katanya. Embun itu adalah es bolak-balik. Ada ulama yang mengatakan begitu. Jadi jumlahnya tetap 7. Cuman saya diperinci jadi 8. Iya. Karena RS itu bilangnya masuk Ke embun sama kan sama dari sama dari langit juga. Nguap itu katanya. Beda dengan salju. Kalau salju anugerah turun begitu memang aslinya. Kalau salju. air laut, air dari mata air. Mata air tahu ya? Iya. Yang di gua tuh yang netes Apa kayak gunung. dari pohon. Walam yakun mutanajjisan dan tidak terhinggapi najis. Dan tidak terhinggapi najis. Belum, masih yang tadi belum pindah. Wala musta'malan dan belum pernah digunakan untuk bersuci. Dan belum pernah digunakan untuk bersuci. Garis miring musta'mal. Dalam kurung bekas mandi yang ditadah, sisa cucian yang bersih, kan nyuci itu berapa ember yang bersihnya itu, cucian yang bersih, atau kecipratan ketika bersuci. Kecipratan ketika bersuci yang sedikit. Seember nih, ibu wudhu nyiprat ke ember, itu nggak bisa pakai suci lagi, tapi untuk minum, mandi, apa silahkan. Ini untuk pakai wudhu lagi nggak bisa. Makanya musta'mal. Musta'mal kategorinya. Terus, nomor 13. Mal mutanajjisu. Apa pengertian air mutanajis itu? Panjang. Air mutanajis itu betul. Jawab yaitu al-ma'ul qalilu, air yang jumlahnya sedikit alladzi waqa'at fihi najasat, yaitu apa tadi? Air yang jumlahnya sedikit. Yang kejatuhan najis. Najis yang tidak dimaaf. Maaf. Maafkan adik gue, maafin. Lewatin 8. 14. Iya, biar cepet beres. Biar cepet makan. Kayaknya udah sarapan gue santai. Mal ma'ul musta'malu. Dijelaskan sekarang. Apa itu air yang musta'mal? Tadi jadi dilengkapin 8 nggak? Yang tadi jadi lengkapin 8. Iya, lengkapin 8. Yang tadi mutanajis itu. 8 garis maksudnya. Apa itu air musta'mal? Jawab, huwa al-ma'ul qalilu, yaitu air yang jumlahnya sedikit. Al-musta'malu fi raf'il hadasin,
yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Hadas. Au izalatin najsin, atau untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis. Atau untuk menghilangkan najis. Astagfirullahaladzim. Ya itu. Coba yang sedikit yang nah itu. Silakan, Mak, silakan. Lewatin 5 baris. Terakhir 15. Ayo buru beres nih. Baru juga jam 10. Lewat 54. Lewat 54 menit baru juga tuh, jam 10 lewat 54. Aturan sampai ini ya kelar ya? 17 ya berarti ya? Oh, Kalian Pak Ustaz. masa? Beda babnya. Oh ya benar 17 ah, 17. Tambah 2. Mal ma'ul qalilu. Apa yang dimaksud air yang sedikit itu? Al itu bermakna itu al. Dalam bahasa Arab, al itu bermakna itu. Kok nggak jelasinnya? Apa yang dimaksud air yang sedikit? Itu kan ada alkolil, pakai alkolil. Yang sedikit itu. Tanda tanya. Jawab, pendek kali. Huwa madunal kullataini, yaitu air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Yaitu air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah. Ini Ustadz mau minum masa dielak? Dielak, astagfirullah. Tuh ke pelayan. Tuh kasihan yang nanti mau minum. Ah, benar. Gelasnya bisa ya. Maaf, punten. Punten lewat sini, punten. Kurang dari 2 kullah. Dua kolah ya, 2 kolah betul sama. Lewatin 2 baris. 15. 16. Mal ma'ul katsiru. Nah, ini kebalikannya. Kebalikan dari yang tadi. Banyak. Apa itu? Baru itu. Apa itu? Enggak, benar 17. Enggak, benar. Apa? Apa itu air yang banyak? Jawab. Huwa ma balago kullataini fa aktsara. Yaitu air yang jumlahnya telah mencapai 2 kulah bahkan lebih. Kurang konsen. Terakhir. Terakhir. Ini enggak Pak Ustaz. Pak Ustaz Enggak. Terakhir. Mal kullataini. Apa yang dimaksud dengan 2 kulah itu? Apa yang dimaksud dengan 2 kulah itu? Wih, jawabannya panjang. Jawab. Al-kulatani, air 2 kulah adalah? Ibaratun.
Kira-kira Se 148 ukoh. 148. Ukoh. Itu di situ ada ukotin, ukotan. Ukotin bener ya? Ukotin. Ya belum, nanti dijelaskan di sini. Jelasin, yaitu Takriban au mikdaru matasa'u birkatumain. Yaitu jika dibuatkan kolam berbentuk segi 4 tuluha dira'un, panjangnya 1/4 zira. 1/1/4. Bagaimana nulisnya? 1/4. Jadi 1 lebih 1/4. 1,2025 ya? Enggak pakai 0, 1,25 ya? 1/4 murabba'ah. Dira'in ardiha. Begitu pula dengan lebarnya. Sama berarti segitu. Kalau jadi kolam kotak itu, panjangnya segitu, lebarnya segitu. Wa umkuha kadalik, begitu juga dengan kedalaman airnya. Panjang kali lebar kali apa itu? Bukan air tinggi. Benar, dalam. Oh benar. PKLT 1 meter berapa berarti? Iya. 1,25 itu. Itu 2 kulah tuh cukup. Jadi kalau ibu punya bak ukurannya segitu, itu ibu wudhu boleh gini. Nyemplung boleh tangannya. sekarang udah jarang saat yang punya Nggak ada ya? gitu. Kamar mandinya kan Kecuali kalau rumahnya gede. Iya, emang kecil ya. Kalau di rumah lama Kalau di pesantren yang Panjang, gede. tradisional bak panjang. oh iya rumah Bu Asri Tadi yang dikosongin nomor berapa yang pertama kosong? Yang pertama kosong. Nomor 1 Ustaz. Balik lagi. Nomor 1. sayang air itu rumah ibu saya yang juga. Kasih bintang atau tanda apa dah? Hukum dibagi 2. Nomor 1 yang dikosongin. Hukum dibagi 2. Masih di barisan situ, jangan pindah. 1 hukum taklifi. 2 hukum wadhi, DH. Taklifi, fi, taklifi. 2 hukum wadhi. DH, dod, pakai dod. Wadhi. Wadi DHI. Di bawahnya sekarang jelaskan. Nomor 1. HT, hukum taklifi, jangan bengkak panjang. HT titik 2. Pembebanan status hukum. Status hukum terhadap perbuatan manusia. Yaitu yang tadi, yang 5 tadi, wajib, fardu yang itu. Wajib manusia. Yang kedua hukum wadhi. H, W berarti. Titik 2. Informasi dari Allah tentang syarat, sebab, lebih panjang berarti ini, pencegahan dari terlaksananya
Hukum taklifi. Biar nggak bingung, perhatikan sini. Ini dijelaskan aja kalau saya tulis. Contoh, orang yang masih ada nyawa di dalam dirinya, jasadnya, wajib sholat. Secara umum wajib sholat. Tapi otaknya keganggu. Maka kewajiban itu terangkat, tergugur. Itu wadi namanya. Karena ada syarat. Nah, ada syarat karena gila tadi. Nyawanya masih ada memang. Terangkat hukum itu karena syarat tadi nggak ada. Contohnya seperti itu. Atau dadakan gilanya, tadinya sehat, ada tuh kan ya, mohon maaf nih, wali majdub. Wali majdub. Itu para kekasih-kekasih Allah tuh. Seperti yang, subhanallah, seperti yang masa kini ada Wan Sehon, Habib Al-Bahar dari Bogor. Itu majdub, itu kekasih Allah, Duriyatur Rasul, para habaib. Tadinya normal kayak kita, biasa makan, kecilnya biasa hidupnya. Makin gede, makin sepuh, jadi seperti orang gila. Seperti orang gila, namanya majzub. Seorang wali. Beliau gak wajib lagi sholat. Tapi mustajab, subhanallah. Apa-apanya luar biasa mujarab. Banyak para artis yang sudah terkenal dengan beliau. Jadi hidupnya makin baik, terpuruk jadi hebat, yang sehat, sakit jadi sehat. Banyaklah. Nah, itu kan terangkat karena sebab. Tadinya mah enggak. Ini contoh aja. Wadi itu lebih luas pelebarannya. Maka tanyakan dulu. Tanyakan dulu. Ya? Oh, enggak lupa, bukan. Jadi gilanya tuh pengen. Nah, gilanya tuh karena gila cinta kepada Allah. Seperti Rabi'ah Adawiyah dilamar Nabi nggak mau. Rabi'ah Adawiyah tuh aku cintanya untuk Allah sampai begitu. Gila. Sama Abu Nawas juga sama. Ingat syairnya yang sering kita baca. Abu Nawas mengaku begini. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Terus wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dzanbil azimi. Kata Abu Nawas, ya Allah, aku nggak pantas masuk surga. Berarti pantasnya di mana? Di neraka. Tapi juga aku nggak mau masuk neraka. Kemana dong harusnya? Ke surga. Bingung nggak coba pertanyaan itu? Ya Allah, aku nggak pantas di surga. Ya berarti neraka, kata Allah. Tapi juga aku nggak sanggup ke neraka. Ya berarti ke surga. Fahabli taubatan. Maka karenanya berilah aku kesempatan untuk bisa bertaubat. Itu Abu Nawas. Jadilah sama band Ungu jadi sebuah lagu. Iya. Ungu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Oh, debat. Ungu yang bener mah ungu dah coba. Andai ku tahu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Ungu itu. Masya Allah. Selesai. Mana lagi yang dilewatin tadi, yang berapa lagi? 6. Apa itu ya pertanyaannya? Apa pengertian sunnah? Oh. Pembagian sunnah. Tulis. Pembagian sunnah. Satu, tatowu. Tatowu titik 2. Tatowu titik 2. Perkara baik yang tidak ada dalil khusus. Koma, tidak pernah dikerjakan Nabi. Nah ini kita mah kalau ngaji nggak gampang bid'ah nih, ada tatawu di sini. Yang tidak dikerjakan Nabi. Koma, tidak juga diperintah Nabi. Koma, tetapi tidak bertentangan dengan dalil. Nah itu aja, balikan ke situ.
2. Sunnah. 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 Titik 2. Perkara yang dikerjakan Nabi dan diperintah. Berarti ada contoh kalau ini. Nabi yang mencontohi, Nabi juga yang nyuruh. 3. Mustahab. Tahab. Hab. Titik 2. Perkara yang kadang-kadang dikerjakan Nabi terakhir 4. Mandub. Mandubun. Mandub, muraghab. Muraghab, GH. Gharib, gharib, muraghab. Dan hasan. Titik 2. Perbuatan baik yang bisa dikembalikan kepada dalil. Tidak ada contoh, perintah dan larangan dari Nabi. Nomor berapa lagi? Yang kosong? 13. Apa pertanyaannya? Oh. Iya, 9. 9 apa nanti pertanyaannya? Makro. Perkara makro. Makruh. Iya, 2. Oh iya ada bener. Makruh. Makruh terbagi 2. Terbagi 2. 1. Makruh tanzih. Tak pakai Z. Tanzih. Titik 2. Tidak mengapa jika dikerjakan. Tidak mengapa jika dikerjakan dan tidak berdosa. Dua, makruh tahrim. Nah, jadi jangan aneh dengan istilah makruh tanzih, makruh tahrim nanti ke depan. Tahrim. Kalau yang pagi-pagi sebelum adzan subuh apa namanya? Bukan tahrim. Yang pagi-pagi sebelum subuh apa namanya? Pak Sri. Tarhim, jangan salah, awas. Kalau ini tahrim. Oh iya, kebalikannya. Iya. Udah siap? Belum? Sekiranya Bu Mus itu ngecek kirain. Alah, jatuh.
Iya, dikit lagi. Makruh tahrim. Perbuatan yang harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Yang jika dikembalikan kepada dalil yang bersifat sangkaan, membahayakan. Kayak rokok ya Pak Ustaz? Dah, kayak rokok. Ada orang yang menyebutkan makruh tahrim, makruh tapi tahrim. Ada yang menyebutkan makruh biasa. Ada. Terakhir mana yang dilewatin? 3 apa itu? Najis tadi ya? Ah, 13, 14, 14, 15. 13, 14, 15. jenis najis. 14 ya? Ya. Dari segi kemakfuan. Dimaaf atau enggak dimaafnya. Dimaaf atau enggak dimaafnya. Tutup. Titik 2. Dalam kurung, dimaaf atau tidak dimaafnya. Titik 2. Satu, najis tidak dimaaf di pakaian dan air. Jadi kalau kena pakaian atau kena air, ya najis, nggak bisa dimaafkan. Titik 2. Titik 2, kotoran manusia atau hewan sedikit atau banyak. Dan air kencingnya. Itu mah sedikit cuma sedikit inilah. Sayang, yang nggak bisa. Sama aja. 2. Kebalikannya, sok tulis. Itu tadi najis yang dimaaf di pakaian dan air. Copot. Yang dimaaf dipakai atau Di pakaian dan air. Najis yang tidak tampak oleh mata dan sangkaan. Ada sangkaannya. Kecuali ada yang memberitahu. Begini contohnya nih, contoh doang. Mohon maaf nih kepada semuanya. Kucing, ini contoh doang. Kencing. Asal di mana kan? Asal di mana? Ibu mah nggak lihat, ibu nyimpen sejadah di kursi ruang tamu seumpama. Tapi anaknya ngelihat atau si kucing yang kencing tuh naik ke situ gitu. Paham nggak kira-kira? Najisnya nggak, bukan di sejadahnya, bukan. Ibu mah nggak tahu, terus pakai aja sholat. Sah sholatnya, sah. Tapi ketika ada yang ngasih tahu, nah begitu kira-kira maksudnya ya. Sangkaan, oh kita nyangkanya udah bersih, aman. Tapi pas, mah aku ngeliat tadi kucing habis kencing naik ke situ loh, mah. Nggak mandi dulu kucingnya, baru. Itu. 3.
Najis yang dimaafkan di pakaian tidak dimaafkan di air. Titik 2, darah segar atau busuk. Busuk dari luka sendiri yang sedikit. Darah busuk apa namanya? Nanah. Darah busuk namanya nanah. Itu darah itu. Sedikit. Contoh. Cantengan. Nanahan kan? Pas sholat, pucat kena. Atau bisul. Atau jerawat. Dari sendiri, sedikit. Saat itu sholatnya tetap sah. Tapi setelah sholat yang ini, besok, duhur umpama. Asar nggak boleh pakai yang itu lagi. Itu dimaafkan. Apapun itulah yang kena apa. Tapi hanya darah saja. Jerawat karena banyak pas sujud. Saya ngalamin tuh di sini. Lagi mateng-matengnya gitu warna putih. Begitu sujud, cerat, aduh, sakitnya tuh. Gitu. Terakhir. Hah? Oh, kalau sebelum sholat harus dicuci. Tapi wudunya nggak batal. Tapi kalau lagi sholat seumpama nih, gini-gini, nggak ngilang-ngilang. Maksudnya mau diusir, ternyata malah mati. Kerasa kan? Alah, darahnya kena. Asal yang di sini nggak nempel ke yang lain, dimaafkan. Saat itu dimaafkan. Keempat, kebalikan yang tadi. Apa berarti? Yang najis yang dimaafkan dipakai tapi tidak Dibalik sekarang. Sekarang dibalik. Yang tidak dimaafkan ya. Dimaafkan di air. dimaafkan dipakai. Nah gitu, dibalik. Najis yang dimaafkan. Bangke hewan yang darahnya tidak mengalir. Nyamuk dan jentik nyamuk. Dalam kurung, nyamuk dan jentik. Kan ada di air tuh ya? Itu sah, dimaafkan. Nggak apa-apa. Kalau di air dimaafkan. Tapi kalau di pakaian jadi pindah najisnya besar. Kayak tadi ibu contohnya kan lagi. Kalau lagi begini, plok, cuci dulu. Tapi kalau udah kena ke sini, nggak dimaaf. Kalau dimaafnya hanya di air. Jadi kalau mau kena Cuci. Atau ibu punya bak yang lama nggak dikuras jadi ada jentiknya, jangan ragu, mandi silahkan, makan, minum, masih sah, mandi wajib masih sah dipakai. Asal jangan keburu keangkat ke air. Keangkat ke permukaan, maka sudah nggak sah lagi. Dan kotoran tikus, WC, tikusnya tikus WC. kotoran tikus sanuk. Yang suka dikesomberan tuh Bu. Oh tikus got atau salah nulis satu berarti. Iya salah, tikus got salah. Salah. Kalau nggak tikus sawah kan. Itu kalau kena nyentuh air atau nyemplung ke air, asal hidup nggak masalah. Dia kayak Pak Dewa. Karena memang di situ habitatnya. Kecuali kalau tikus nyingging gitu kan. Nah beda itu. Tikus pakaian beda, tikus jinjing beda. Curut yang baunya ampun tuh. Nah itu nggak bisa, nggak termasuk itu. Kalau yang itu got-got yang gede-gede tuh bisa dipanggang tuh kayaknya tuh di Bangkok mah. Di Bangkok saya nonton. Innalillahi astagfirullah, ampun. Tinggal. Terakhir nomor berapa yang di 14? 15, 14, 15. Ya, yang bukan yang lengkapi berapa? Yang najis. Oh ada 2 ya? Iya. Musta'mal dulu. Sama sedikit air tadi.
Air musta'mal adalah sisaan bersuci, Sisaan bersuci. wajib ataupun sunnah. Sisaan bersuci. Wajib atau sunnah? Wajib. Maka tidak bisa mensucikan lagi. Koma. Tapi jika dikumpulkan mencapai 2 kulah, maka hukumnya mutlak suci. Aneh bisa gitu ya? Bisa kembali dipakai bersuci. Maka hukumnya mutlak suci. Apa tadi yang tadi saya ngomong? Bisa dipakai kembali. Nah, misalkan begini nih, di Arab sana air susah, khusus wudhu asal jangan ada punten, bukan jorok, asal ada jangan ada lendirnya. Dahak. Kan di kumpulan tadah tuh wudhu tuh si wudhu. Tadah pakai lagi bisa. Atau seperti status pam punten. Itu kan mendaur kan. Air kali kotor jadi putih, jadi jernih bisa. Asal jumlahnya otomatis kalau namanya pam perusahaan lebih dari itu. Kayak Kalimalang tuh bikin es batu. Kalimalang ya, yang disaring ke pam-pam itu ya. Iya tuh bisa. Jadi sama seperti itu kasusnya. Walaupun pakai apa namanya? Pakai filter. Kaporit. Favorit. Kaporit ya namanya penjernih itu ya. Bisa asal jumlahnya dulu yang banyak. Kalau itu Pak Ustadz, kadang kan saya kalau orang di Jawa Barat itu kadang kalau mau tempat wudhu itu ada kayak air yang buat nyucik itu Pak Ustadz. Mau wudhu itu mesti ada kayak air. Mau itu buat cuci kaki itu. iya, Ya. itu tapi kan kita setelah wudhu kan ngecek dia lagi ya. Itu kan berarti kita tadi kan mau wudhu Turun masuk ke situ. Setelah wudhu ke situ lagi. Betul. Itu betul. nanya terus itu kok Jawa Barat pasti banyak kalau rest area. Itu sebetulnya kalau memang tujuannya untuk menghilangkan najis, itu pasca wudhu jangan ke situ lagi. Karena air yang tadi ada najisnya. Tapi kan lewatnya lewat. Ke situ lagi, nggak ada lagi. Pernah Pak Ustadz, saya gini, nah saya mikir, lah kalau saya habis wudhu saya lewat sini, tadi kan saya ke sini. Nah, ada kecuali nih. Iya ada dua ya, keluar masuk. Nggak, satu kecualinya ngalir ya. Berarti kan nggak menggenang tuh air tuh. Satu itu. Segini doang genangannya, sebatak kaki umpama, tapi airnya tuh ngalir maksud saya. Yang kedua, kayak balong, tapi yang dalamnya kayak tadi tuh, ada 1/4, ada kedalamannya, maka itu nggak masalah. Walaupun pas kita masuk bernajis. Masalahnya kan yang kebanyakan nggak begitu. Di itu Jatimulya itu begitu. Aduh. Di Masjid Jatimulya saya Kadang-kadang cuma segini doang tuh, nggak ngalir lagi ya, cuma segini aja, dalamnya tuh cuma sejengkal. Itu nggak bisa dimaaf itu. Terakhir udah datang tuh, terakhir. Terakhir. Bilangan 2 kulah menurut para ulama di seluruh dunia. Bilangan 2 bulan. kayak ingat anak TK. Bilangan Men- 2 bulan. menurut para ulama di seluruh dunia. Satu Baghdad 500 liter. Dua Damaskus dalam kurung Prof. Dr. Profesor Doktor Wahbah Zuhaili. Ayo, siapa yang kenal dengan nama itu? Wahbah Zuhaili.
Fikih Islam yang suka disebut-sebut UAS tuh. Fikih Islam, pengarang kitab fikih Islam itu di dunia terkenal. 270 liter. Tiga, Imam Nawawi. Nah, ini kita pakai yang ini. 270 Ya. Imam Nawawi. 175 liter. Atau bak kotak. Atau bak kotak ya, ukuran 175 liter. PKLT. Panjang kali lebar kali dalam, tinggi. L kali T. Berapa Pak Ustaz? Tadi ya? 58. Semua. Iya. Berarti setengah meter ya? Acuk, ada nggak yang kalau yang beli di toko yang plastik itu ada nggak segitu? Enggak, itu mah Oh, enggak. tingginya setengah meter tapi bisa. Tingginya semeter. Ah, bisa itu, berarti bisa dikobok, bisa. Bisa. Yang toko-toko yang plastik kan, kotak kan ada ya? Nah, itu bisa berarti. Ada ya? 55, 56, setengah, 60 lah, 60 bulatnya ada nggak? Ada ya? Itu kotak Pak Ustaz. Oh, sangat bisa, apalagi 1 meter 75. 1 meter lebarnya itu 50-an. 50. Itu kan kotak bentuknya ya, sama ya kan? Panjangnya sama, lebarnya sama ya? Bisa itu, bisa dikobok, bisa. Lebih dalam ya? Sangat bisa, apalagi lebih dalam tingginya. 4. Orang ini kita pakai ember. Imam Rafi'i 177. Imam Rafi'i 100. 77. Rafi'i sapi. Ukuran baknya sama dengan tadi. Berapa kali berapa? Itu tadi apa? 58. 58, 58, 58. Tinggi itu 58 meter. Ya persegi ya berarti ya. M3 berarti, M2. M2, M3. Kalau M2, M3. M3 berarti ya. M3 ya, M3 bener. M3 berarti. 5. ini saya di sini. Tapi kasih nomor 5 apa ya? Irak Apa Irak? 497 liter. 97 liter. Dari setengah berapa? Ya 10 menit ini benar, 10 menit lagi. 197 liter. Berapa? 400. 497 bukan 100. 400, pas 100. Karena kan siang kita. Madhab Hanafi, bawahnya lagi, nomor berapa berarti? Nomor 6. Madhab Hanafi minimal 491 liter. Minimal. Disebut dua kulahnya itu. 491. Imam Ahmad bin Hambali berarti. Imam Ahmad atau Hambaliyah berarti. Imam Ahmad bin Hambal 350 liter. Imam Malik 347 liter. Paling enteng Imam Syafi'i. Nawawi tadi sama Imam Rafi'i 47 liter. Tadi itu udah 175 ya? Iya, Imam Nawawi itu Syafi'i madhabnya. Syafi'i, Rafi'i, Syafi'i juga.
Itu kita tuh di situ tuh, yang 2 itu kita mah. Terakhir, ada space nggak? Sedikit lagi. Ada ya? 1 dhira sama dengan DZ, dhira. 1 dhira manusia sama dengan dalam kurung ujung jari sampai sikut. Sikut segini nih. 1 dhira tuh segini. Titik 2, 62,5 cm. Berarti ini orang Arab ini ukurannya. Karena yang tapi ini orang Arab. 62. Karena kita mah nggak nyampe. Ada nggak setengah meter kita? Panjang lengan itu kalau baju itu paling 58. Itu dari sini ke sini ya? Berarti tinggal kan tambah ke sini. Iya. Oh iya benar. Kalau Indonesia ya paling 58 lah istilahnya kalau. Ada ya? Sini ditarik jadi lengan gini. Ada ya segituan ya? 58. Baju itu. Tapi kayaknya kalau anaknya Ocin nyampe kayaknya dah. Yang tinggi beda kali, lebih panjang ya? Itu standar ukuran L 58 kepanjang lengan. Satu hasta sama dengan 4 dhira. 1 hasta sama dengan 4 dhira. Kan ada hadis kan, siapa orang yang mendapat 1 hasta itu. 4 dhira. 4 gini berarti. 4 tangan yang begini dijajar tuh 2 3 segini nih. Kalau kata orang Sunda mah sedepa gini tuh. Ada ya di Jawa sedepa ada. Nah tuh. 1 shibron sama dengan sedikit lagi. 1 shibron sama dengan 1 jengkal ukuran normal. 22 cm. Kalau kita nggak 22 berarti nggak normal, kita di bawah normal berarti. Kalau lebih juga di atas normal berarti. 22 katanya. Segini tuh. Shibron. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqna al-wasi'a wa antarzuqal amana Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadi ta'lim as-sihah wal 'afiyah was salamah Allahumma barik lana ya Allah bisababi hadhihi ta'lim as-sihah wal 'afiyah was salamah wal istiqamah min jami'il ibadah wa a'idha min mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a kafarah majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin hadani Allah wa yakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.